काली गोटे जिनस आम जानते बेयर इनफिनिटिव मन पड़ुची यस सर। बेयर इनफिनिटिव कौन सर जो मॉडल्स जो थे साल विल बेयर तले इनफिनिटिव कहती बेसिकली टू लगाती कौन लगाती टू आफ्टर लगाते आफ्टर बेयर इनफिनिटिव बेयर माने विदाउट एक्चुअली आफ्टर बेयर इनफिनिटिव टू कैन नॉट बी यूज्ड ओके आउट एक्सरसाइज करिया यस सर। हम्म यस सर। बुझला ना रे देखो ये जो एक्सरसाइज अच्छे आम कंबाइन करिया कौन करिया कंबाइन करिया तमे मते कहबो हला बुझुची तमे मते कहबो एटी कौन लिखिଛି एटा देखाउ स्क्रीन देखाउ ना यस सर देखा जाउछ। देखो ये 8टा सेंटेंस देछि कौन देछि 8टा सेंटेंस देछि हला 8टा सेंटेंस को हम कौन करबा तमको ये कौन कहिछि कुछ कंबाइन टुगेदर कौन कहिछि हेलो यस सर। से एग्जांपल टा नियंतु। तो मु कहबिनी व्यस्त कहउछि तुमको एग्जांपल लवा यस सर। ना एग्जांपल ले बुझी परियोनी देखा हला बे क्लियरली यस सर देखा जाउछ। तो देखो एक नंबर केटा सेंटेंस अछि दुईटा सेंटेंस अछि कि नहीं एक नंबर सेंटेंस है यस सर। हां यस सर। बेसिकली ए दुईटा सेंटेंस में कौन करिया जोड़ीबा हला कौन करिया हमें कंबाइन कर गोटे करिया हला सुइटेबल इनफिनिट लगे कि हमें कनेक्ट करिया ताको गोटे करिया बुझा होची ना नहीं केमती यस करिया सर। को तार आंसर कोन हो सर फर्स्ट अब every cricket team has a captain to direct the other players. टू हाँ देखो एटी डायरेक्ट माने कोन ताको गोटे ऑर्डर दबो हला कि नहीं ताको कथा से ताको किछ इंस्ट्रक्शन दबो डायरेक्ट माने किछ इंस्ट्रक्शन दबो એટલે କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦବ ହି ମାନେ କିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦବ କିରେ କିଏ ଲାଗିଛି એટલે କହୁଛି Yes ଏଭ୍ରି sir. କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ହାଜ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପ୍ରତି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଛି ଏବଂ ହି ତାମାନେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବ ଦ ଅଦର ପ୍ଲେୟର୍ସ ତାହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କାମ କ'ଣ ଟୁ ଡିରେକ୍ଟ ବୁଝୁଛି ନା Yes ନାହିଁ sir. ଏଭ୍ରି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ହାଜ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ହିଟା କାହା ବଦଳ ଲାଗିଛି ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବଦଳ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହିଟାକୁ କାଢିବା ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କାହିଁ ଦରକାର To direct other टू players. डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स सिंपल जिनस बुझा पड़ला नहीं Yes sir. से भी सेकंड सेंटेंस कहबो सेकंड सेंटेंस को कौन बा एनी आइडिया Ticket हुअନ୍ତୁ। मु रही बहुत समय टिके न पूरा रही पर्स सेटा लेखा ହେଇଛି your purse. यू मस्ट पार्ट विथ योर पर्स हाँ ऑन दिस कंडीशन ओनली यू कैन सेव योर लाइफ अरे तुमर जो पर्स कौन कर पार्ट कर यू मस्ट पार्ट विथ योर पर्स एटा कौन पे करिवो एई जो पार्ट टा कौन पे करिवो
এইটা to কলে save your life. বুঝি ওনলি অন দিস কন্ডিশন ওনলি ইউ ক্যান সেভ য়োর লাইফ। এই କଣ୍ଡିସନରେ ତୁମେ ତୁମର ଲାଇଫଟାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବ। Sir, ବୁଝିହଉଛି କି କହିବି ନାହିଁ? ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫଟାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ୟୁ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ପର୍ସକୁ ପାର୍ଟ କରି ରଖିବ ଏବଂ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ୟୋର ଲାଇଫ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ରିପିଟ୍ ହବ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଉଡେଇବ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ। ବୁଝିହଉଛି କି yes ନାହିଁ? sir. Sir, କହିଛି ତାହେଲେ ୟୁ ମଷ୍ଟ you must part of no you must part with your purse to save your life on this condition only. ନା ଅନ୍ ଦିସ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଟୋଟାଲି ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲି। ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ଟୋଟାଲି। ହେଲା କି ନାହିଁ? ୟୁ ମଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱିଥ୍ ୟୋର ପର୍ସ ଟୁ ସେଭ୍ ୟୋର ଲାଇଫ। ବୁଝାପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? Sir, ଏଇଆ ତ କହିଥିଲି। ଆଉ ଅନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲଗେଇଲି ନା, ଏଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ବୁଝାଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ କିଛି ରହିବନି। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ ରେ? yes sir, ବୁଝିଗଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ କିଛି ବି ରହିବନି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ଖାଲି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଉଡିଯିବ। ତୁମ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ପର୍ସ ସେଭ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହେଲା। ନା ବୁଝାହେଲାନି? Yes, sir, ବୁଝିଗଲା। yes ଏଇଟା sir, କୁହ, ବୁଝିଗଲା। 3 ନମ୍ବରଟା କୁହ। His father went to Ajmer। ତା ହଉଛି ଆଜମୀର ଯେ yesterday। ତା ବାପା ଗତକାଲି ଆଜମୀର ଯାଇଥିଲେ। His object was to visit the shrine of Saint ଖ୍ୱାଜା ପୀର। ଖ୍ୱାଜା ପୀର ତାଙ୍କ ଏମ୍ କଣ ଥିଲା? ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ଖ୍ୱାଜା ପୀରକୁ ସେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହବ? Sir, his object was ଟା sir ରହିବନି। ବାସ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟଟା ରିମୁଭ୍ ହବ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହେଲା କି ନାହିଁ? Sir, his father went to Ajmer yesterday to visit the shrine of Saint Khajwa Pir. ସିମ୍ପଲ। Yes, sir. ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? Yes sir. ନା କିଛି Yes, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ sir. ଅଛି? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗୁଛି? No sir. ଓକେ, ଏଇଟା କୁହ। He wants to earn his livelihood. He works hard for that reason। Sir, he asked He wants to earn his livelihood. He works hard for that reason। ତାହେଲେ ଏଠି ହି ଅଛି, ଏଠି ବି ହି ଅଛି। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଏଠି ଟୁ earn ଅଛି। ଭାବ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ପାଇଲିଣି? କଣଟେ ପାଇଲିଣି? ଇନଫିନିଟିଭ sir, ଅଛି। infinitive ଏଇ ପାଇଲି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟିଭ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଟାକୁ ରଖିବା? ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ Sir, will be our first sentence। yes sir, he works hard for that reason to earn his livelihood. ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes sir. ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେ ଫର ଦ୍ୟାଟ ରିଜନ ମାନେ କୋଉ ରିଜନଟା ଏଠି? ଏଇ ପାର୍ଟଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ତାହେଲେ ରହିବନି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଏଠି ରହିବନି। ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ। ଆରେ ଏଇଠି ରିଜନଟା କଣ କି? ଏଠି ରିଜନଟା ହଉଛି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ରଖିବେନି ଆମେ। ଫର ଦ୍ୟାଟ ରିଜନ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟୁ earn his livelihood, ବଞ୍ଚିବାଟା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ହି ୱାର୍କସ ହାର୍ଡ ଆମେ ରଖିବା। କଣ ରଖିବା? ହି ୱାର୍କସ ହାର୍ଡ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ନା ଟୁ earn his livelihood। ବୁଝା ପଇଲା? Yes sir, ବୁଝିଗଲା। ସେ କଣ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି? ନା ଟୁ earn his livelihood। ସେ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ବୁଝା ପଇଲାନି ନାହିଁ? ଆମେ କଣ କଣ କାଟିଲେ? Yes sir. ହି ୱାଣ୍ଟସ କାଟିଲେ। ଏଇଠି ଅଲରେଡି ହିଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଲେ ନା। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଇନଫିନିଟିଭ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ରଖିଲେ, ଏଇଠୁ ରଖିଲେ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ରଖିଲେ ପ୍ରଥମେ। ହି ୱାର୍କସ ହାର୍ଡ ଟୁ earn his livelihood। ବୁଝା ପଇଲାନି ନାହିଁ? Yes sir, ବୁଝିଗଲା। ନେଇକି ବୁଝିଲୁ?
Yes, sir. The insolvent property was sold by the official assignee. The insolvent creditors had to be paid. ବୁଝାଉଛି ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ଲୋନ୍ଟା ପେ କରିନି ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ ବା ଫେଲ୍ଡ ବୁଝିହେଉଛି ମନେକର ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ Yes. ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରିଲନି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ ହେଇଗଲ ବା ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ହେଲ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ତାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ଆସାଇନି ଥ୍ରୁରେ ସେଟାକୁ ବିକିଦେବ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଦ ଇନସଲଭେନ୍ସ କ୍ରେଡିଟର ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ପେଡ୍ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଟୁ ବି ପେଡ୍ କ'ଣ ଅଛି ଟୁ ବି ପେଡ୍ Yes, sir. ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ କି ନାହିଁ Yes, Yes, sir. sir. ଇନଫିନିଟିଭ୍ ହେଲା ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ କୁହ Sir, first ଆସିବ the insolvent creditors had to be paid. କାହିଁକି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ପେଡ୍ ଦେଖ ସବୁ ଇନଫିନିଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯୋଉ କୋଉଠି ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରୁହେ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ Sir, ରହିଲା ହି the ୱାର୍କସ୍ first ହାର୍ଡ sentence is ହଁ ଏଇଠି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ ହି ୱାର୍କସ୍ ହାର୍ଡ ତାପରେ ରଖିଲେ ଟୁ ଅର୍ନ ହିଜ୍ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ତ ସେମିତି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ yes, sir. ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ ନା ବୁଝା ପଡୁନି ରେ Sir, ଏଇଟା ହଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରାଗଲା ଦ yes, ଇନସଲଭେନ୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ୱାଜ ସୋଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ଅଫିସିଆଲି ଆସାଇନି and assignee. ହେଲା ତାହେଲେ ଅଫିସ ଯୋଉ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ତା ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ବିକ୍ରି କଲା ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରାଗଲା କ'ଣ ବିକ୍ରି କଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟର୍ସ ଥିଲେ ହେଲା କ୍ରେଡିଟର୍ସ ମାନେ ଯେ ଧାର ପଇସା ପାଇବେ ସେ ଲୋକଠୁ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ପେ କରାଯିବ ଟୁ ପେ ହିଜ୍ କ୍ରେଡିଟର୍ସ Yes, sir. ଏଥର ବୁଝିହେଲା. ବୁଝାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରାଗଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟର୍ସକୁ ପେ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ହେଲା ତେଣୁ ଏଇପଟ ସେକେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆସିଲା ବୁଝାଉଛି ସିମ୍ପଲ ନାହିଁ The strikers held a meeting. They wished to discuss the terms of the employers. କ'ଣ ହବ କହ The strikers held a meeting. They wished to discuss. तो ଏଇଠି ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଯିଏ ଦେ ସେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ Yes, sir. ନା ଲାଗିନି The strikers wished to discuss the terms of employer. ହଁ ନା ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ No, ମାନେ sir. The strikers held a meeting to discuss the terms of the employers. ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଯୋଉଠି ଅଛି ଇନଫିନିଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଟା ହେବ ସେ ପ୍ରଥମେ ମିଟିଂ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କଲେ ଟୁ ସେ ଡିସ୍କସ୍ ଦ employer ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର୍ସ ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇ କାମଟା ପାଇଁ ସେ ମିଟିଂ କଲେ ତ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଏଇ ପାର୍ଟ ରହିଲା ବୁଝା ପଇଲା ନା yes, sir. ବୁଝିହେଲା. ନାନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଁ No, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ sir. ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିହେଲା. ରାଗନିକ୍ ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ଓକେ everyone should do his duty government expects this of everyone ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନିଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ସେ କରିବା କଥା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ Yes, yes, sir. ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଦେଖ ଏଇଠି ସୁଡ୍ ଡୁ କ'ଣ ଅଛି ସୁଡ୍ ଡୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଡାଲ ପରେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଲାଗେ କି
No, sir. साल अच्छी साल शुड गोटे बेयर इनफिनिटिव कि नहीं Yes, sir. तेणु तापर टू लगेनि से इनफिनिटिव किंतु टू लगेनि कौन लगेनि टू लगेनि Two lagi. ହେଲା ତ ଇନଫିନିଟି ଟା କୋଉଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଇନଫିନିଟି ଟା ଏଇଠି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ରେ Yes, sir. ବୁଝିହେଲା. ସୁଟ ଡୁ ଟା ଗୋଟେ କଣ ସୁଟ ଡୁ ଗୋଟେ ବେୟାର ଇନଫିନିଟିଭ କି ଇନଫିନିଟିଭ Bare infinitive. କାହିଁକି ନା ସାଲ ପରେ ଡୁ ଆମେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସୁଟ ଡୁ ଇଜ ଏ ବେୟାର ଇନଫିନିଟିଭ ବେୟାର ଇନଫିନିଟିଭ ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଟୁ ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କଣ କରିବା Without two. ଟୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟୁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଲେ ଇନଫିନିଟିଭ ପାର୍ଟଟା ଏଇଠି ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରଖିବା Sir, এটা হব government expects this of ଦିସ୍ ଟା every man. ନୁହଁ ଦିସ୍ ମାନେ ଏଠି କଣ ଦିସ୍ ଟା ଏଠି କଣ କହିଲ No, sir. this ଟା ହବନି. ଦିସ୍ ଟା କଣ କହୁନା କୋଉ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ ଦିଟା To do. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ ହେଲେ ଦିସ୍ ଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ଏ ଟୋଟାଲ ଏଇଟାକୁ ବୁଝଉଛି ବୁଝାଉଛି କି ନା ନାହିଁ Yes, sir. ତାହେଲେ ସେ ପାର୍ଟ ରହିବେ କି ସେ ପାର୍ଟ ରହିବନି ତାହେଲେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ No, sir. ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ରଖିବା ଏଇଟା କି ରଖିବା ଏବେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ Yes, sir. Government expects should do his duty. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ପା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଡୁ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି Sir, ପୁଣି two କେମିତି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଫିନିଟିଭ ଲଗେଇ କରିବା ତ ଟୁ ଲଗେଇବାନି ଆମେ ସୁଡ୍ ଲଗେଇବାନି ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ Oh, yes, sir. ବୁଝିଗଲା. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ସରିଗଲା ଦିଜ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କରିପାରିବା ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ବି କଲେ ଚଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ ଟୁ ଡୁ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି Yes, sir. ଆମେ ଏଇଠି ଇନଫିନିଟି ଲଗେଇଲେ ଟୁ ଡୁ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବୁଝା ପାଇଲା ନାହିଁ ରେ Yes, sir. ବୁଝିଗଲା. ହୁଁ Yes, sir. ବୁଝିଗଲା. he most apologize for his misconduct he must apologize for his misconduct apologize ମାନେ ସରି ମାଗିବା ହେଲା ଅନୁତାପ କରି. it is the only way to escape punishments it is the only way to escape punishment କଣ ହବ ତାମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ତାର ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପୋଲୋଗାଇଜ ବା କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଟା ଦେଖ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଏଇଠି ରହିଲା କଣ ଇନଫିନିଟିଭ କଣ ରହିଲା ଏଠି ତ ଏଇ ପାର୍ଟ କୋଉଠି ରଖିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରଖିବା ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କିଏ Yes, ରହିବ sir. ଏଇଟା ରହିବ କି ନାହିଁ Yes, sir. He must apologize for his apologize he must misconduct. apologize for his misconduct କଣ ପାଇଁ କହିଲେ କଣ ହବ To escape, to escape punishment. to escape punishment ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ Yes, sir. ବୁଝିଗଲା. ନାନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପିନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା ନା Yes, sir. ଅଲରେଡି ବୁଝିଗଲା. ଅଲରେଡି ହେଲେ ଇନଫିନିଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ପାଇଲ Sir. ଇନଫିନିଟ ଇଜ ଏ ହ୍ୱାଟ ଇନଫିନିଟ ଇଜ ଏ Sir, a kind of noun. ଭର୍ବ ନାଉନ କଣ ସେଟା ଗୋଟେ Verb noun. ଭର୍ବ ନାଉନ Verb noun. ସେ ଭର୍ବ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ନାଉନ ଟେ ନୁହେଁ କି ତୁ Yes, ଲାଗିଲା sir. ମାନେ V1 ଫର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇନଫିନିଟ ମନେ ରଖିଥାଅ ଖେଳିବାଟା ଖାଇବାଟା ପଢିବାଟା ହେଲା ବେସିକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ଇନଫିନିଟିଭରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଇନଫିନିଟିଭ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କଣ
इन्फिनिटिव रो Sentence. टाइप करिए एक्चुअली बेटर हो। प्रेजेंट टेंस से इन्फिनिटिव कौन कह दियो? हाँ तो ये जो Sir, to शुणो शुणो इन्फिनिटिव रो प्रेजेंट फॉर्म अछि कोन अछि जो V1 फॉर्म प्रथमे प्रेजेंट फॉर्म गोटे अछि केतरा फॉर्म अछि जानो प्रेजेंट फॉर्म अछि आ गोटे कोन अछि परफेक्ट फॉर्म अछि की फॉर्म अछि perfect from. परफेक्ट PERFECT ହେଲା परफेक्ट फॉर्म गोटे अछि ହେଲା कि नहीं आ गोटे कोन अछि प्रोग्रेसिव फॉर्म भी अछि कोन अछि Progressive from. प्रेजेंट ए फॉर्म अछि प्रेजेंट फॉर्म गोटे परफेक्ट फॉर्म गोटे प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म भी अछि कोन अछि Present continuous form. प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म अछि ବା प्रोग्रेसिव फॉर्म कहि परिबो तुम ताको ହେଲା कि नहीं अच्छा ଆଉ କଣ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମ ବି ଅଛି କାର ଇନଫିନିଟିଭ ଏଇ ଫର୍ମ ଅଛି କଣ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମ ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ବେ Yes, sir, ବୁଝିଗଲା। ହେଲା ଆଉ ଇନଫିନିଟିଭ ର ପାସିଭ ଫର୍ମ ବି ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଟେନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ରେ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ରେ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କୋଉ ଭଏସ ରେ ଏଇଟା ସବୁ Yes, sir. ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ରେ ହେଲା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ରେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ଅଛି ଫର୍ମ ଅଛି ତାଙ୍କର ହେଲା ଆଉ ଇନଫିନିଟିଭ ର ପାସିଭ ଭଏସ ରେ କଣ କଣ ଅଛି ପାସିଭ ଭଏସ ରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି କଣ ଅଛି Present form और perfect form. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ହେଲା କଣ ସବୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କୋଉଟା ହବନି ଓକେ ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ରେ କଣ କହିବା ଆମେ ତାକୁ 2 ପ୍ଲସ୍ V1 କଣ କହିବା 2 ପ୍ଲସ୍ 2 plus V1. 2 ପ୍ଲସ୍ V1 ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ତାର ନୁହେଁ କି Yes, sir. ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ରେ କଣ ଆସିବ କଣ 2 ଆସିବ plus V3. 2 ପ୍ଲସ୍ V3 ପରଫେକ୍ଟ ରେ ଆଉ କିଛି ରହୁନି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ Half ରୁହେ। ଆଜ हाँ ନହେଲେ half. 2 प्लस हाफ रहेगा ଆଉ କିଛି ରହିବନି V3 ଫର୍ମ ରେ ବୁଝା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ Yes, sir. ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମ ରେ କଣ ରହିବ 2 plus is R plus verb 1. ନା verb 1 ର ing ଟା। ନା ଆସିବ ତ ଏଇଠି ଏଟା କଣ ଆସିବ ନା ବେସିକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଟୁ ପ୍ଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି ଟୁ ପ୍ଲେ ହେଇପାରିବ Yes, sir. ଟୁ ଇଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ ହେଲା ଏଇଠି କଣ ହବ ଟୁ ହାଭ୍ To ପ୍ଲେଡ୍ have ହେଇପାରିବ one. ଟୁ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ହେଇପାରିବ ଟୁ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝା Yes, ପଡୁଛି ନା sir. ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ ହେଲା
ଏଟା ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଟା କଣ ଏଟା ସବୁ ଇନଫିନିଟିଭ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଏଟାକୁ ଭାବିବ ତୁମେ ଇନଫିନିଟିଭ ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଓକେ, ଟୁ ହାଭ୍ ଇଟେନ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମରେ କଣ ହବ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମରେ ହବ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହବ। କଣ ହବ? ଟୁ ବି ପ୍ଲେଇଂ। ବୁଝାଉଛି ନା ରେ? Yes, sir. ଟୁ ବି ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଟୁ ବି ଇଟିଂ ହେଇପାରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଟା ହଉଛି Yes, କଣ? sir. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମ ଏଟା ରହିଲେ ସବୁ। ପ୍ଲସ୍ କାଟିଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେମିତି ଏଇଟା କଣ ହବ? ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମରେ କଣ ହବ? ଆଁ କଣ ହବ କିରେ? To have been playing. ଭେରି ଗୁଡ୍। ଟୁ have been playing, PLAYING, to have been playing, ହେଲା। to have been eating, then passive ରେ କଣ ହବ? ଏଟା କଣ ହବ କିରେ? Sir, ଏଇଟା ଯୋଉ how ଟୁ about? ପ୍ଲେ ଥିବ ସେଟା କଣ ଯିବ? ବି ଭର୍ବ ଲାଗିକି ଇଡି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଟୁ Yes, sir. ଟୁ ବି ପ୍ଲେଡ, ବୁଝୁଛି? ଟୁ ବି ଇଟେନ୍, ବୁଝା ହଉଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ହେଲା। ଟୁ ବି ଇଟେନ୍, ଟୁ ବି ପ୍ଲେଡ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଗୁଡା ସବୁ ପାସିଭ ରେ ଯିବ, ହେଲା। ବି ଭର୍ବ ପରେ ଇଡି ଥିଲେ। ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ କଣ ହବ? Sir, to be. have been, to To have have been. been played, to have been eaten, ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ ନା? Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ହେଲା। ହଉଛି ଇନଫିନିଟିଭର ଫର୍ମ, ଏତିକିଟା ଫର୍ମ ଅଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ପାଇବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କଲେ ବି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଏଇଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲା। Yes, sir. ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନସଲଭେନ୍ସ କ୍ରେଡିଟର୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ପେଡ୍, ଏଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି? ପାସିଭରେ ଅଛି। ଟୁ ବି ପେଡ୍ ପା, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଭି ଥ୍ରୀ ଫର୍ମ ନାହିଁ? ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି Yes, ପ୍ଲସ୍ ଭି sir. ଥ୍ରୀ ଫର୍ମ ନାହିଁ କି ପାସିଭଟା? ହେଲା, ଏଇଟା ପାସିଭରେ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇନଫିନିଟି ବିଷୟରେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ନାଇଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଓକେ, No, sir. ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଇନଫିନିଟି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ନାଉନ୍, ସିମ୍ପଲ। ସେଟା ଭର୍ବଟେ ଟୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନାଉନ୍ କରିପାରିବା, ହେଲା। ଖେଳିବାଟା, ଖାଇବାଟା, ପିଇବାଟା, ହସିବାଟା, ଏଗୁଡା ସବୁ। ହସିବା ଅଲଗା, ହସିବାଟା ଅଲଗା, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ରେ? Yes, sir. ବୁଝିଯାଉଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ହସିବା ନା, ହସିବା କାମଟା। ଟୁ ଲାଫ୍, ସେଟା ନାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଟୁ ଇଟ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଖାଇବାଟା। ଖାଇବା କାମଟା Yes. ଅଲଗା, ଟୁ ଇଟ୍ ଟା ଅଲଗା, ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ଇଟ୍ ଅଲଗା, ଟୁ ଇଟ୍ ଅଲଗା। ଟୁ ଇଟ୍ ହେଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଟ୍ ହେଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଏଟା ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଭର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ଭର୍ବ କାମଟା, ଭର୍ବ କୁ ଟୁ ଲଗେଇ ଆମେ ନାଉନ୍ କରିଦଉଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଅଛି, ଜାଣିଛ ନାହିଁ? ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି, ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ ଆମେ ଜେରୁଣ୍ଡ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ଜେରୁଣ୍ଡ। କଣ କହନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଜେରୁଣ୍ଡ। ଜେରୁଣ୍ଡ, ହେଲା। ଇନଫିନିଟ ବି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଜେରୁଣ୍ଡ। ଜେରୁଣ୍ଡ କଣ? ବଢିଆ ଚାପ୍ଟର, ହେଲା।
GERUND ଜେରୁଣ୍ଡ ତାକୁ କହନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି? କିଛି Yes, ନାହିଁ ରେ, sir. କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ହେଲା ପଢିବାକୁ। ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଇନଫିନିଟିଭରେ କଣ ପଢିଲେ? କଣ ପଢିଲେ କି ରେ? Sir, 2 plus V1. ଇନଫିନିଟିରେ ପଢିଲେ କଣ? 2 + V1 ଏ ପଢିଲେ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତ ଏଇଟା ଭର୍ବ ଅଛି, ଭର୍ବ ଫର୍ମଟା ନାଉନ୍ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଟୁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ, ଏ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଜେରୁଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ନାଉନ୍ ଫର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ? ନାଉନ୍ Noun ଫର୍ମକୁ form. କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସିମ୍ପଲ। ଭର୍ବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ନାଉନ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦବା, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବେସିକାଲି କଣ? ଜେରୁଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ହେଲା, କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ, ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର, ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ ମୋଟର କାର ୱେଲ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଟର କାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇବାକୁ ରିକ୍ୱାର୍ସ ସ୍କିଲ୍। ତୁମର ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ତାପରେ କଣ? ଗାଡି ପ୍ରପରଲି ତୁମେ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏ ମୋଟର କାର, ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉ କହିଲିନି, କଣ କହିଲି? ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏ ମୋଟର କାର ୱେଲ୍। ଗୋଟେ ଗାଡି ଭଲରେ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ ରିକ୍ୱାର୍ସ ସ୍କିଲ୍। ବୁଝାଉଛି? ତମର ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଡ୍ରାଇଭିଂ। ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେକ୍ଚରରୁ? ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ କଣ? Sir, to life allowed infinitive. ଇନଫିନିଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଜ ନାଉନ୍, ଠିକ କି ନାହିଁ? ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହଉଛି ନାଉନ୍। ଗାଡି ଚଳେଇବାଟା, ମୋଟର କାର ଚଳେଇବାଟା, ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାଟା, ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଆମର, ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏ ମୋଟର କାର ମାନେ କଣ? এইটা ବି ଗୋଟେ ନାଉନ୍, এইଟା ବି ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ହେଲା, ବୁଝିବ? ଏଠି ଭର୍ବ କିଏ? ଏଇ ଭର୍ବ ଏଠି ଅଛି। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ବୁଝିହେଲା। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ନା ଭର୍ବ ନାଉନ୍, କଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟା ଏଠି? Verb noun. ତ ମନରେ କଣଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିଛି କୁହ? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁନି କି? Yes, sir. Sir, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି କୋଉଠି noun ଅଛି? ଖାଲି ଯୋଉଠି ing form ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ମନରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ ପଚାର। କିନ୍ତୁ କହିଦଉଛି, ତୁମେ ହୁଁ ହାଁ ମାରିଦଉଛ, ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ଟା କଣ ତମର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଇଟା ପଚାର ମତେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଇଜ୍ ପରେ ଆସିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମରେ ଆଇଏନଜି ଲଗାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ Yes, ଜିନିଷ yes. ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ତମର କନଫ୍ୟୁଜନ ଟା ହଉଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ମତେ ପଚାର କ୍ଲିୟରଲି, ଡାଉଟ୍ ଟା ତୁମ ମନରେ କୋଉଠି ହଉଛି? ଇନଫିନିଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲ, Yes, sir. ଜାଣିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜେରୁଣ୍ଡରେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତ ତମ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି କଣ? କେମିତି ଜାଣିବ? ଏମିତି ଜାଣିବ ସେଇଟା କେମିତି ନାଉନ୍ ହେଲା। ବେସିକାଲି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ରିକ୍ୱାର ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଅଛି ନା? Yes, sir. ହଁ, Yes, sir.
motor car ଗୋଟେ କଣ motor car ଗୋଟେ noun object ଓହୋ sorry object ନୁହଁ ଏଟା ଗୋଟେ noun actually ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଡ୍ରାଇଭ ଭର୍ବ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ହଉଛି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି sir ଡ୍ରାଇଭିଂ ମାନେ କଣ ସେଇ କାମଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଟା କଣ କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସେ ୱାର୍କ ଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ୱାର୍କ ଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ ହେଇଗଲା ବୁଝି ହଉଛି ନା ରେ ଯେହେତୁ yes ଏଇଟା sir ସେ ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ ହେଇଗଲା ଏ କାମ କରିବାଟାକୁ ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ଏଠି ବୁଝାଉନି ସେ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାମଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ବୁଝି ହଉଛି ଟିକେ ତମକୁ ଡିପଲି ପଶିବାକୁ ପଡିବ ଡିପଲି ଇନ ଦ ସେନ୍ସ କଣ ଯେମିତି କୁକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଲା କୁକ୍ ଗୋଟେ ଭର୍ବ କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ yes sir କୋଉ ଗୋଟେ verb କୁକ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ମୁଁ କହିଲି କୁକିଂ ଚିକେନ ଇଜ ଏ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବାଟାକୁ ବୁଝଉଛି ତ ଏଇଠି କୁକିଂ କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନାଉନ ହେଇଗଲାନି yes sir noun ହେଇଗଲା ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ଭର୍ବ ଟା କଣ ହେଇଗଲା ଭର୍ବ ହେଲା ଇଜ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭର୍ବ ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ ରେ କୁକ୍ ମାନେ sir ଭର୍ବ ମାନେ ବୁଝିଗଲା ମନେକର ମୁଁ କହିବି ମାଇ ମଦର ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ମାଇ ମଦର କୁକ୍ଡ ରାଇଟ୍ କୁକ୍ଡ ଚିକେନ ମୋ ମାମା ଚିକେନ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ଏଇଠି କୁକ୍ ଟା କଣ ସେ ଆକ୍ସନ ଟା କଲେ ଏଇଠି କଣ କଲେ ଆକ୍ସନ ଟା କଲେ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଭର୍ବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରାନ୍ଧିବା ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଏଇଠି ବୁଝଉଛି ଏଇଠି କୁକିଂ ଟା କଣ ବୁଝଉଛି ସେ ରାନ୍ଧିବା ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ବୁଝଉଛି yes ଦ୍ୟାଟ sir ଇଜ ଏ ନାଉନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଯଦି ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବ ତ ସେଇଠି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ତାକୁ ନାଉନ ହିଁ କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁକିଂ ଚିକେନ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ବୁଝଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନାଉନ ହେଇଗଲା ଭର୍ବରେ ଖାଲି ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ନାଉନ ସେ ବୁଝା ପଡୁଛି yes sir ବୁଝିଗଲା ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିଏ ମନେକର ଦେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ କରି ଆକ୍ଚୁଆଲି he teaches me ସେ ବୋଧେ ଟିଚ୍ କଲେ ଏଇ ଟିଚ୍ ଟା ଗୋଟେ ଭର୍ବ କି ନାହିଁ he teaches me yes sir to swim he teaches me to swim ସେ ମତେ କଣ କଲେ ପହଁରିବା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କଲେ ଏଠି ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ ଟା କଣ ପହଁରିବାଟା ଗୋଟେ ଭର୍ବ ନୋ ଡାଉଟ ପହଁରିବାଟା ଗୋଟେ ଭର୍ବ କି ନାହିଁ ରେ yes ପହଁରିବାଟା sir ଇଜ ଏ verb ଭର୍ବ ସ୍ୱିମ୍ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଭର୍ବ ତ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ ପହଁରିବା ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ବୁଝଉଛି କଣ ବୁଝଉଛି ଏଟାକୁ ପହଁରିବା action ସେ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ବୁଝଉଛି ନଈରେ ଯିବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆସିବୁ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ବୁଝଉଛି କୋଉଟା ବୁଝଉଛି ସେ process କୁ ବୁଝଉଛି ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ବୁଝଉଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟିଭ ବା ଏଇଟା ନାଉନ କି ନାହିଁ yes sir ତ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ କାଢିକି ଆମେ ଜେରୁଣ୍ଡ ରେ ଦବ କରିବା କେମିତି କରିବା swimming sir swimming ହି ଟିଚେସ୍ ମି is ହି ଟିଚେସ୍ ମି ସୁଇମିଂ ହି ଟିଚେସ୍ ମି କଣ ସୁଇମିଂ ବୁଝା ପଇଲାନି ଏଇଟା sir gerund ରେ ହବ ଏଟା ସେ ମତେ ପହଁରା ଶିଖେଇଲା ଏଠି ସୁଇମ ଟା नो डाउट ଭର୍ବ ସୁଇମ ଟା ଗୋଟେ ଭର୍ବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ଟା ଗୋଟେ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ବୁଝଉଛି yes sir ବୁଝିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସେ ମତେ ବୁଝଉଛି ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ yes sir ହି ଟିଚେସ୍ ମି ସୁଇମିଂ ସେ ମତେ ପହଁରା ଶିଖଉଛି ଏଇଠି ସୁଇମିଂ ଟା କଣ
ସ୍ୱିମିଂ ହେଇଗଲା ପହଁରା। ପହଁରା ଗୋଟେ କଣ? ପହଁରିବା ପହଁରା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। Yes, sir. ଅଛି। ପହଁରିବା ତାମାନେ ତମେ ସେ ଆକ୍ସନ ଟା କରୁଛ। ପହଁରିବା ମାନେ କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସ୍ୱିମ୍। ଟିକେ ଓଡ଼ିଆକୁ ରିଲେଟ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସ୍ୱିମ୍ ମାନେ ପହଁରିବା, ଏଠି ପହଁରା। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ହେଲା। ବୁଝିଗଲା। କୁକ୍ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଯୋଉ କୁକ୍ ଭର୍ବ ଅଛି, କୁକ୍ ମାନେ କଣ? ରାନ୍ଧିବା। ରାନ୍ଧିବା। କିନ୍ତୁ କୁକିଂ ମାନେ କଣ? କୁକିଂ ମାନେ ରୋଷେଇ। Yes, sir. ରୋଷେଇ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଫରକ କଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି? Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ତ ଜେରୁଣ୍ଡର କାମ ହଉଛି, ଜେରୁଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟିଭର କାମ ହଉଛି ସେଇଆ। ରୋଷେଇ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ମୁଁ କହୁଛି। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ରାନ୍ଧିବା ରୋଷେଇ କରିବା, Yes, ରୋଷେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? yes, sir. ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଲ? ମନେକର ମୁଁ କହିବି କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜେରୁଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ରେ କଣ ହବ ଆଉ ପାସିଭ ଭଏସ ରେ କଣ ହବ? ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ରେ କଣ ହବ? କୋରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ କଣ ହବ? ସିମ୍ପଲି ଭର୍ବ ର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହବନି? Yes, sir. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝା ପଡୁନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଖାଲି କଣ ହବ? ମନେକର ପ୍ଲେ ଅଛି, ପ୍ଲେର ହେଇଯିବ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ। Yes, sir. ପାସିଭ ରେ କଣ ହବ? ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଥିଲେ ବିଙ୍ଗ ଲଭ୍, ବିଙ୍ଗ ଲଭ୍ଡ। ବୁଝା Yes, ପଡୁନି? sir. Big habo. Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ବିଙ୍ଗ ଲଭ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ପାସିଭରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରୋନାଉନ, ନା କଣ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ? ନାଉନ। ଆକ୍ଟିଭ ରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନାଉନ। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। Yes, sir. କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ରେ କଣ ହବ? ହାଭିଂ ଲଭ୍ଡ କଣ ହେଇଯିବ? Having, playing, ନା played. ହାଭିଂ ପ୍ଲେଡ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିଦେଲେ, ହାଭିଂ ପ୍ଲେଡ କରିଦେଲେ। ପରଫେକ୍ଟ ରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ପାସିଭ ରେ କଣ ହେଇଯିବ? ହାଭିଂ ବିନ୍ ଲଭ୍ଡ। Having been loved. ବା ପ୍ଲେଡ କହିପାରିବା। ଆଉ ଲଭ୍ ଥିଲେ ଲଭ୍ ଲଗେଇବା, ପ୍ଲେ ଥିଲେ ପ୍ଲେ ଲଗେଇବା ହେଲା। এই ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ ଏଠି କଣ? ନାଉନ। ଏ ଟୋଟାଲ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ନାଉନ। ଆରେ ଖାଲି ପ୍ଲେଇଂ ଯେମିତି ହବ, ମନେକର ଭର୍ବ ଅଛି ସୁଇମିଂ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଅଛି କଣ? ସୁଇମିଂ। କଣ ଅଛି? ସୁଇମିଂ ଗୋଟେ ନାଉନ ହବ କି ନାହିଁ? Yes, ହି sir. ଟିଚେସ୍ ମି ସୁଇମିଂ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟରେ କଣ ହବ? ହି ଟିଚେସ୍ ମି ସୁଇମିଂ ଟା କହିଲେ ହି ଟିଚେସ୍ ମି ସୁଇମିଂ। Yes, sir. ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଲି ନା? Yes, sir. ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟରେ କଣ ଲେଖିବି? এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପରଫେକ୍ଟରେ କଣ ଲେଖିବି? Sir ହବ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିବା ହଉନି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେ ନର୍ମାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହ, ମାନେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା କୁହ। ହାଭିଂ ସୁଇମ୍ଡ, ହାଭିଂ ସୁଇମ୍ ସ୍ୱାମ୍ ସ୍ୱମ୍। yes, sir. ତାର ୟୁଜ ଅଲଗା ଆକାରରେ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହାଭିଂ ସ୍ୱମ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପାସିଭରେ ଏଟା କଣ ହବ? ସୁଇମ୍ ଟା ବିଙ୍ଗ ସ୍ୱମ୍। Yes, sir. ଯେମିତି ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟରେ କଣ ହବ? Having been swarmed. ସ୍ୱମ୍ କାହିଁକି? ଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୟୁ ଏମ୍ ଖାଲି ନା ଆଉ ଇଡି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଏଟା ପରଫେକ୍ଟରେ ହବ, ଏଇଟା ପାସିଭରେ ଏଠି ହବ ହେଲା।
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିପାରିବା ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲି, ମନେ କର ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ଲେଇଂ, କ'ଣ କହିଲି? Stop playing. ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ତ ଏଇଠି ପ୍ଲେଇଂ ଗୋଟେ କ'ଣ? The noun. ନାଉନ୍ ଏଠି ହେଇଥିଲା। ନୋ ଡାଉଟ୍ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଭର୍ବ, ତେଣୁ ପ୍ଲେରେ ଏଠି ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗିଛି। ଏଠି କୋଉଠି ଇଜ୍ ଫିଜ୍ ଅଛି କି? No, sir. ନାଇଁ। ତ ଏଠି ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଇଜ୍ ING ୱାଜ୍ form ୱେର୍ verb. ଲାଗିଲେ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗେ ଭର୍ବରେ। ତାହେଲେ ଖେଳିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କର, ଖେଳିବା କାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତା Yes, ମାନେ sir. କ'ଣ? ତମେ ବୁଝିଲି। ଯୋଉ ଖେଳୁଛ ଏଠି, ପ୍ଲେ ମାନେ ଖେଳିବ, ଯୋଉ ଖେଳିବା କାମଟା, ତମେ ଖେଳିବା କାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ? ସେଟା ନାଉନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? Yes, sir. ନା ବୁଝା ପଡୁନି। ଏଟା ଡିପଲି ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷକୁ ନ ବୁଝିଲେ Yes, କ୍ଲିୟରଲି sir. ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା। ମନେକର ତୁମେ ପଢୁଛ, ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟଡିଂ, ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟଡିଂ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଭର୍ବଟା କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭର୍ବଟା ହଉଛି ବନ୍ଦ କର, କାମ କରନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନାଉନ୍? Noun. ଯୋଉ ପଢିବା କାମଟା କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ପଢିବା କାମଟିକୁ ବନ୍ଦ କର, ହେଲା ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲି, I have been waiting here for 2 hours। তো এইটি ওয়েটিংটা কোন? I have been waiting, that is a Yes, verb or sir. not? That is a verb. Okay, that is a verb। ମୁଁ କହିଲି I am tired of waiting। I am tired of waiting। ତ ଏଇଠି ବି ୱେଟିଂ ଅଛି, ଏଇଠି ବି ୱେଟିଂ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? କୁହ ନା। Sir, ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି I am tired of waiting, ତା ମାନେ ହେଲା ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଥକିଗଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? Noun ହେଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ? I have been waiting, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭର୍ବ ଅର୍ ନଟ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭର୍ବ। ଏଠି Yes, sir. ଭର୍ବର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ, ହାଭ୍ ଅଛି, ବିନ୍ ଅଛି, ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଅଛି ଭର୍ବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି, ଏଇଠି ତ ଭର୍ବ ଏଇଟା ଗଲା, ଆଉ କିଛି ଏଇଠି am ଗଲା। I am tired of waiting। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ? Yes, ଏଇଟା sir. ଗୋଟେ ଜେରୁନ୍ ହିଁ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜେରୁନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍। ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କରିଛି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଥକିଗଲିଣି। ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି? Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ତାମାନେ ଏବେ ବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ? ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ କାମ ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯୋଉଟା ବୁଝିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନାଉନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଠି ଯୋଉ ୱେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗୁଛି,
आउ कुछ स्ट्रक्चर ता पाखर अछि कि हम जो पढी जंदी आईएनजी फॉर्म केते लागे गोटे वर्ब रे सब्जेक्ट रे Yes, इज sir. आर थाए ए कि नहीं नले वाज वेयर थाए Yes, sir. एई सब जिंस थिले आईएनजी फॉर्म लगांती कि नहीं हमें बेसिकली वर्ब रे Yes, sir. तो एठी सेमति कि जिंस अछि वेट पूर्वरु वेट जो आईएनजी फॉर्म लागे सेमति जिंस अछि कि प्रथम No, कथा नहीं sir. ला से वर्ब कामटा के ये नहीं से वर्ब कामटा नहीं कि नहीं तले Yes, sir. बेसिकली एई डिफरेंस और लुक करियो एटा जोड़थियो सेटा सेटा जेरुन बोली भाबिया बा नाउन बोली देखिबा बुझी परछ ना नहीं रे Yes, sir. बुझियला. माने एई सब स्ट्रक्चर नाही तर हेल्पिंग फॉर स्ट्रक्चर तथापि एटा आईएनजी फॉर्म रहिछि तब दैट इज ए जेरुन एंड दैट इज ए नाउन ए अपेक्षा करियाटा होल प्रोसेस को से बुझौछि बुझी परछ ना Yes, sir. बुझियला. मेन प्रॉब्लम आ गोटे क्वेश्चन कहूछि आई टेल और ए लाई ता माने मुता गोटे मिछ कहली न मन कर एटा टेल नो टोल्ड कर दूछि मुता गोटे मिछ कहली कोन कहली मुता गोटे मिछ कहली ए एक्सरसाइज पर करिया केटा एग्जांपल देखि दवा तापर करिया हला आई टोल्ड हर ए लाई हला मुता गोटे मिछ कहली बुझा पड़ला एनी Yes, sir. प्रॉब्लम अच्छा मुझे कही पुणे आउट सेंटेंस आई वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई टू हर मुता गोटे मिछ कहली आई वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई टू हर ताले मु ताकू मिछ कहिदिबारु मु कोन पाइली पनिशमेंट पाइली कोन पाइली मु पनिशमेंट Punishment. पाइली तो एइटी वर्ब अछि कोन गोटे एइटी गोटे वर्ब टेल अछि कि नहीं Yes, sir. एइटी वर्ब टेल अछि एटा वर्ब किंतु एइटी जो टेलटा अछि एटा सब्जेक्ट एटा V2 फॉर्म रे अछि ना नहीं Yes, sir. ताले टेंस सब रूल जो जो टोल्ड टोल्ड वर्ड टा काम करछि कि नहीं ता पई सब्जेक्ट अछि Yes, V2 sir. दैट सिंपल पास्ट टेंस रहला ना बुझा पड़लानी Yes, sir. बुझियला. किंतु एइटा एटी आई वाज पनिश्ड ताले ये टेंस जो पासिव रे अछि एटा सब फॉर्मेट काम करछि हला तो वर्ब एटी किए पनिश Punished. किंतु टेल रे एटी जो आईएनजी फॉर्म लगेले सेति पे कोन स्ट्रक्चर अछि कि टेंस रो जहां परछन नहीं No, sir. ताले जे मिछ कहिबाटा ताले से जो मिछ कहिला मिछ कथाटा जो कहिला दैट इज ए नाउन इट हेगला कहला एटी दैट इज ए Noun. Noun. तो जानि पल्ला नहीं जिंस Yes, sir. हां Yes, sir. Yes, sir. जन कहि मन कर आउट सेंटेंस कहबू सी वाज टेलिंग और ए लाई तो एठी भी टेलिंग अछि एठी भी टेलिंग अछि से एदिरे तो डिफरेंस कोन ए टेलिंग में डिफरेंस कोन ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଲା ସେଟା କହିବାଟା हां ना ए टेलिंग रे देखो सब्जेक्ट अछि हेल्पिंग वर्ब अछि ऑब्जेक्ट V1 रे आईएनजी फॉर्म अछि तो एटा जोड़े जरूर न हो नो सर एटा सब्जेक्ट रो जो टेंस जो रूल अछि सब जगह फॉलो करछि कि नहीं किंतु एटी टेलिंग जो लिखा है जी एटी किछिटा पूर्व सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अछि कि नो सर ये जो सब्जेक्ट अछि ये जो हेल्पिंग वर्ब अछि से एई वर्ब पाई अछंती बुझा पड़ला नहीं तो दैट इज ए कंप्लीट जेरुंड हला मिछ कहिबाटा कथा कहू होची मिछ कहिबाटा तो जेरुंड भीतर किछि अछि कि प्रॉब्लम आउ नो सर जेरुंड ले जो जानि परियो तुम आराम से हला तो जहाँ पढ़ेले बुझी पारल कि नहीं
सब बुझिले Yes, sir. तो ମୁଁ ଏବେ ନଥିଲି ସବୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମିନିଟ୍ ହେବ କିଛି କହୁନଥିଲି ହେଲା ନା, କିଛି ବି କହିନି 3 ମିନିଟ୍ ହେବ। ଏଇ ଓକେ ଏଇ ସାର୍। ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିଲ କି ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. ବୁଝିପାରିଥିଲି। ଓକେ, ସେତିକି ତ ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି କହିନି ହେଲା। ହେଲେ ଜେରୁଣ୍ଡା ପାଖରେ କିଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଥାଏ, ଯୋଉ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରେ ସେଗୁଡା ସବୁ କିଛି ନଥିବେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଠି ଜାଣିବା ଏଟା ଜେରୁଣ୍ଡା ବୋଲି ବେସିକାଲି। ସେ ଟୁ ଇନଫିନିଟ ହଉ କି ଜେରୁଣ୍ଡ ହଉ ହେଲା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ କୁ ସେ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ଭର୍ବ ଟେ ଅଛି, ଭର୍ବ ରେ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗିକି ହିଁ ସେ ନାଉନ କରେଇ ଦଉଛି ତାକୁ, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ ରେ? ତାହେଲେ ଦେଖ Yes, ଏବେ sir. ଏବେ ଏବେ ଆମେ କରିବା କଣ, ଏଇଟା କରିବା ତାପରେ ଯିବା ହେଲା। ଶୁଣିଲା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. এইটা କରିବା ଯିବା ତାପରେ। ହଁ କୁହ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଦ gerunds in the following sentence. Pick out the gerunds in the following sentences and state whether each is a subject or a object or a used after a preposition. ঠিক আছে, ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କୁହ। ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଜେରୁଣ୍ଡ ଟେ Yes, ଯଦି sir. ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଲଗା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କହିବା ଏଟାକୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ଇନଫିନିଟିଭ ରେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଭର୍ବ ପରେ ଥିବ କଣ କହିବା ଆମେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଅବଜେକ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଯଦି ପ୍ରିପୋଜିସନ ପରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା କଣ? ୟୁଜ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରିପୋଜିସନ। ପ୍ରିପୋଜିସନ ଜାଣିଛ? ଅଫ୍, ଅନ୍, ଏବାଉଟ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିନି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରିପୋଜିସନ ପଢିଲେ କହିବି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହ, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ କାର? ରୁହ, ଏଟାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅ ମତେ, ଏଇଟା ତାହେଲେ କୁହ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ କାର, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମତେ କୁହ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ୟୁ। So you, ଭର୍ବ ଏଇଟା କି ନାହିଁ? yes, I like. ଲାଇକ୍ ହଉଛି ଭର୍ବ, ଲାଇକ୍ ହଉଛି କଣ? ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜେରୁଣ୍ଡ ଟା କିଏ ଅଛି? Driving, sir. ଡ୍ରାଇଭିଂ। ତ ଏଇଟା ଭର୍ବ ପରେ ଅଛି ନା? Yes, sir. ତା ମାନେ ଏଟା object. ଅବଜେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଗାଡି ଚଳେଇବାଟାକୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର କି? ଭର୍ବ ହଉଛି କଣ? ପସନ୍ଦ କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବା। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ କାର ମାନେ ଗାଡି ଚଳେଇବାଟା, ସେଇ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସଟା, ସେଇ କାମଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗେ କି? ବୁଝା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବି ଡୁ ୟୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟିଂ ଚିକେନ? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟିଂ ଚିକେନ? ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ଶୁଭୁନି କି? Yes, କହୁନାରେ, sir. ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ Yes, ଲାଗେ? sir. ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? No, sir. Yeah. ବାଘ So yes. ବାଘ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? No, No, sir. sir. ବାଘ କେବେ ଖାଉନ ମାରିକି, ନିଜେ ମାରିକି ଖାଇବ ବାଘ, ହବନି? ବାଘ ତମକୁ ମାରିକି No, ଖାଇଦବ। sir. ତାର ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବାଘ ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟିଂ ଚିକେନ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲାଇକ୍ ଟା କଣ? ଗୋଟେ ଭର୍ବ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତାହେଲେ Yes, ଚିକେନ sir. ଖାଇବାଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ନାଉନ୍, ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଏଇଟା ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗିଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଏଇଟା ଆକ୍ସନ, ପସନ୍ଦ କରିବାଟା। କଣଟା ପସନ୍ଦ କରିବା? ନା ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା, ସେଇଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ଇଟିଂ ମାନେ କଣ? ଇଟିଂ ଗୋଟେ ଏଠି ଭର୍ବ ନୁହଁ, ଭର୍ବ ନାଉନ୍ ଟେ। ଏଟା କଣ? ଏଟା ଭର୍ବ ନାଉନ୍। ଯେହେତୁ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗିକି ଭର୍ବ ନାଉନ୍ ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଜେରୁଣ୍ଡ। କଣ କହିବା ଗୋଟେ? ସେଟା ଜେରୁଣ୍ଡ Gerund. କହିବା। ତ ସେଇଟା ଯେ ଏଇଟା ସେୟା, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 1 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହା, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଟାଇପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ହି ଲାଇକ୍ସ ରିଡିଂ ପୋଏଟ୍ରି, ପୋଏମ୍ ପଢିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପଢିବାକୁ, ପଢିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ପଢିବାକୁ ଦୁଇଟାରେ ଅଲଗା ନୁହଁ, ଲାଗୁନି ତମକୁ? Yes, sir. ହେଲା, ପଢିବା, ପଢିବାକୁ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ସେ ରିଡିଂ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ପଢିବାକୁ, ମାନେ ତାକୁ ପୋଏଟ୍ରି ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଆକ୍ସନ ଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? Yes, sir. ସେଟା ହେଇଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ନାଉନ୍ ହେଇଯିବ।
दैट इज एटा होची वर्ब, एटा हिजबो कोन ऑब्जेक्ट, कोन हिजबो Object. तीन नंबर तमे निजे कुओ Sir, এটা হবো স্যার এটা হবো চিলড্রেন লভ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି love ଟା ହବ verb ଆଉ making ଟା ହବ ମାନେ gerund ସେଟା ହବ object. चिल्ड्रेन लव मेकिंग मोर कैसल्स ହେଲା ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତିଆରି କରିବାକୁ ମେକିଂ ମାନେ କଣ ଏଠି ତିଆରି କଲା ନୁହଁ, ତିଆରି କରିବାକୁ କି ମେକିଂ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛି ନୁହଁ। ଏଠି ମେକିଂ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଟେନ୍ସ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ଇଜ ଆମର ପରେ ଯୋଉ ଆଇଏନଜି ଲାଗେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନାହିଁ। ଚିଲଡ୍ରେନ ଲଭ ଏଟା ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ନାଇଁ କି, Yes, sir. ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଅଛି। ମାଟି ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ସବୁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମେକିଂ ମେକିଂ ଇଜ କଣ ଇଜ ଅବଜେକ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ହେଲ୍ପିଂ ଦ ପୁଅର ଇଜ ଆवर ଡ୍ୟୁଟି। Sir, helping ଟା ହବ gerund ସେଟା ହବ subject, is ଟା ହବ verb. ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ରେ? Yes, sir. ଦେଖ ହେଲ୍ପ ମାନେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କଣ କରିବା। ହେଲ୍ପିଂ ମାନେ କଣ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା, କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ମାନେ ସେ କାମଟା କଣ ହବ, ସେ କାମଟାକୁ ସେ ବୁଝଉଛି, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଟାକୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝା ପଡୁଛି ନାଇଁ ରେ? Yes, sir, ହେଲ୍ପିଂ ମାନେ ବୁଝିଲା. ଟୋଟାଲି କାମଟାକୁ ବୁଝଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ କାମଟାକୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ନାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝ ମାଇଜର hated spending money। କରେ Sir, এটা হବ spending, সেটা হବ object, hated ରେ ହବ verb. ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ହୁଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ, ସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା. କରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ବୁଝଉଛି, କଣ ବୁଝଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟାକୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟାକୁ Yes, ବୁଝଉଛି sir. ହେଲା। ହଣ୍ଟିଂ ଟାଇଗର୍ସ ଇଜ ବ୍ୟାନ୍ଡ ଇନ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ସେଟା ହବ hunting, ହଣ୍ଟିଂ ସେଟା ହବ subject, band ହବ verb. ବ୍ୟାନ୍ଡ ହଉଛି ଭର୍ବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଇଜ ବ୍ୟାନ୍ଡ ଏଟା ପାସିଭ ରେ ଅଛି ନୁହେଁ କି, କାରଣ ଇଜ ପରେ ଭି3 ଫର୍ମ ଅଛି ନା ନୁହେଁ କି? Yes, sir. ହଁ ତାମାନେ ହଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଶିକାର କରିବା, ଠିକ କି ନାହିଁ? ହଣ୍ଟ ମାନେ ଶିକାର କରିବା। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବାଘକୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ କାମଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ସେ ହୋଲ Yes, sir. ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ, ସେ କାମଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ବୁଝା ପଡୁଛି ନାଇଁ ରେ? Yes, sir. ବିଟ୍ ମାନେ ମାରିବା। ବିଟ୍ ମାନେ କଣ beat ମାନେ ମାରିବା. ମାରିବା। ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାରିଲ, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? କହିବ Yes, sir. ଆଇ ବିଟ୍ ଏ ବେବି। ତମେ ଗୋଟେ ବେବିକୁ ମାରିଲ, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବେବିକୁ ମାରିବାଟା ଭଲ କି? No, sir. ବିଟିଂ ଏ ବେବି Is a bad manner. beat ବି ହେଇପାରେ. ଇଜ ଇଭିଲ। ଏଠି ଇଭିଲ ହ୍ୟାବିଟ କି ନାହିଁ? ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ନହେଲେ ବେବିକି ମାରିବ କି? No, sir. ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବିଟିଂ, ତାମାନେ ତମେ ଯୋଉ ମାରୁଛ ସେ ମାରିବା କାମଟାକୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତ ଜେରୁଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ନା? Yes, sir. ହେଲା କି ନାହିଁ? ବାସ୍। ଆଭଏଡ୍ କ୍ୟାଚିଂ କୋଲ୍ଡ, ଏଠି ଆଭଏଡ୍ ହେଇଯିବ, catching ହବ ଏଠି ଆଭଏଡ୍ ହେଇଯିବ ଭର୍ବ। ଆଭଏଡ୍ କରିବା ମାନେ କଣ, verb. ମାନେ Sir, ସେଠୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା, ଯୋଉ ତୁମେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଠୁ ତୁମେ ଦୂରରେ ରୁହ। ହେଲା କି ନାହିଁ? କ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯିବ ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝା ପଡୁଛି ନାହିଁ ରେ? yes, sir. ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଇଜ ଇଜି। Sir, asking ସେଟା ହବ subject,
ତାମାନେ each କ୍ୱେଶ୍ଚନ other. ପଚାରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ପଚାରିବା ଅଲଗା, ପଚାରିବାଟା କାମ ଅଲଗା। ବୁଝାଉଛି ନାହିଁ, ସେ କାମଟାକୁ ସେ ବୁଝଉଛି। ବୁଝା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ଜେରୁନ୍ ଟା ବେସିକାଲି କଣ, ସେ ଆକ୍ସନ କୁ ବୁଝାଏ। denotes the action, denotes the whole action। डिफरेंस ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? Yes, sir. ହେଲା, this is a subject। he was punished for telling a lie। କୋରେ हेलो Yes, sir. କହୁନା, he was Sir, punished for telling a lie। sir, এটা punished হব was না telling টা হব? আ No, no, sir. Punish টা verb হব, telling টা হব object. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ବେଟେ he was punished helping for ଏ ସବୁ ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଲା କି ନାହିଁ? ଏଠି କିଛି ଅଛି ଟେଲିଂ ହେଲା ମିଛ କହିବାଟାକୁ, ସେ ଯୋଉ ମିଛ ଯୋଉ କହିଥିଲା ସେ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଲା। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଟେଲିଂ ହେଇଯିବ କଣ? ଅବଜେକ୍ଟ। Object. ଏଇଟା ହଉଛି ଭର୍ବ, ପନିଶ ହଉଛି ଭର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ ୱାଜ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇନ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡସ୍। Spent হব verb, playing হব gerund, সেটা object. ହେଲେ କାର୍ ଖେଳିବାଟା, ବି କେୟାରଫୁଲ ଇନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ କାର୍। স্যার এটা হব ড্রাইভিং টা হব অবজেক্ট, ବି ହେଇଯିବ বিটা হব ଭର୍ବ। verb. ବି ନୁହଁ, ବି କେୟାରଫୁଲ, ଏଟା କେୟାରଫୁଲ ହେଇଛି, ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ ହେଲା, କେୟାରଫୁଲ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଭର୍ବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେଇଯିବ କଣ? ଅବଜେକ୍ଟ। ତଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ଯୋଉଟା ଜେରୁଣ୍ଡ ହବନି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆରେ Yes, ବୁଝା, sir. ଯୋଉଟା ଜେରୁଣ୍ଡ ହବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ କହିଲ? ତା ପାଖରେ କିଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ ଆମ ଆର ୱାଜ ୱେୟାର ର ତାପରେ ଯୋଉ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଲାଗେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେ ନଥିବ, ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବନି, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେ ଭର୍ବ ଟା Yes, ଏକା sir. ଥିବ। he was afraid of telling the truth। he was afraid, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲା। ଅଫ୍ ଟେଲିଂ ଦ, ସତ କହିବାଟାକୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲା। ଟେଲିଂ ହେଇଯିବ କଣ? ଜେରୁଣ୍ଡ। Yes, sir. that is a object। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଭର୍ବ, he was afraid, ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବା। bullocks are used for drawing cards। ବଳଦ ଗାଡି ଟାଣିବା, ଡ୍ର ମାନେ ଟାଣିବା, ପୁଲ କରିବା। Sir, yes, sir. ସେଇଟା ହବ। এটা used ହେଇଯିବ verb, that is object। Yes, sir. Collecting হব তারপরটা object, আর fond of হব verb. ବୁଝା ପଡୁଛ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲ? Yes, sir. କଲେକ୍ଟିଂ ମାନେ କଲେକ୍ସନ କରିବାଟା, ନୁହେଁ କି? Yes, sir. ତ ଓଭରଅଲ ତମର ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା କିଛି? Yes, sir. ହେଲା। ଇନଫିନିଟିଭ ଜେରୁଣ୍ଡ କଣ ଜାଣିପାରିଲ? ହଁ, Yes, sir. ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆଜି। Yes, sir. ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ମତେ ପଚାରିବ ପରେ। ଆଉ କୋଉଠି ପଢିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆସିବ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିବ। ଶୁଭିଲା? ମନେକର ବହି ପଢିଲା ବେଳେ ସେମିତି କିଛି ପାଇବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜେରୁଣ୍ଡରେ କି ଇନଫିନିଟିଭରେ, ମତେ ପଚାରିବ। ସିମ୍ପଲ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।